ننتقل إلى الصفحة 36. لدينا نص بعنوان The Arguments for and Against Zoos. الارجيومنتس الآراء for مع and against أو ضد zoos حدائق الحيوانات. إذا في عنا هلا أخواني هذا النص بيتحدث عن حدائق الحيوانات، وفي بعض الناس هي مع وجود حدائق الحيوانات، وفي عنا بعض الناس هي ضد وجود حدائق الحيوانات. اللي مع حدائق الحيوانات عم بيقول إنه حدائق الحيوانات ممكن نستخدمها لتعليم الطلاب وتعليم الأطفال الصغار إنه كيف الحيوانات بيتصرفوا ويكونوا قريبين عن من الناس، يعني حتى يعرفوا إنه كيف الحيوانات بتتصرف أثناء حياتها. والناس اللي راح يكونوا ضد فكرة حدائق الحيوانات راح يقولوا إنه هدول حدائق الحيوانات إن عبارة عن أماكن ضيقة جدا وأقفاص ضيقة جدا، ومن القاسي إنه نوضع الحيوانات فيها لأنه ما بإمكانها تتحرك بحرية، وربما تكون الحدائق الحيوانات هي عبارة عن مكان غير مناسب وبيئة غير مناسبة، يعني ومختلفة عن البيئة الأصلية لهذا الحيوان. رح نبدأ بالقراءة. Zoos exist all over the world because people want to see animals that they can't see in their own country. They have always been popular, especially with children. However, some people believe that they are unnatural habitats and that keeping animals in zoos is cruel. In this essay, I will discuss some of the arguments for and against zoos. I will start by considering two arguments in favor of zoos. First of all, many people, including environmentalists, believe that zoos help to protect animals which are endangered. In zoos all around the world, rare animals are bred so they increase in number and are saved from extinction. In China, numbers of the endangered giant panda have begun to increase following successful breeding in zoos. Eventually, animals can be set free to live in the wild again. Secondly, zoos are educational. People who visit zoos can observe unusual animals up close and learn about their behavior. I'll now move on to the arguments against zoos. The main objection to zoos is that it is unnatural for wild animals to be kept in captivity. They often have to live in small cages where they can't move about freely. Another argument against zoos is that they may be located in places where the climate is very different from the climate of the animal's country of origin. Personally, I don't have strong feelings about zoos. I believe that they can help to protect and preserve endangered species, but I also think that it's wrong to force animals to live in unnatural conditions simply so that curious human beings can stare at them. نبدأ بالترجمة. حدائق الحيوانات exist تتواجد all over the world في كل أنحاء العالم. Because people لأن الناس يريدون to see animals أن يروا الحيوانات that they can't see التي لا يستطيعون أن يروها in their own country في بلدهم الخاص. They have always been لقد كانت دائما popular شعبية especially خاصة with children بالنسبة للأطفال. However على أي حال some people بعض الناس believe يعتقدون that they are أنها unnatural habitats مواطن غير طبيعية and that keeping animals وأن الاحتفاظ بالحيوانات in zoos في حدائق الحيوانات is cruel هو أمر قاس. In this essay في هذه المقالة I'll discuss سأناقش some of the arguments بعض الآراء for مع and against وضد zoos حدائق الحيوانات. I'll start by considering two arguments. سأبدأ
مناقشة two arguments رأيين in favor لصالح of zoos حدائق الحيوانات، يعني هدول مع حدائق الحيوانات. First of all أولا many people العديد من الناس including من ضمنهم environmentalists النشطاء البيئيين believe that zoos يعتقدون أن حدائق الحيوانات help تساعد to protect animals تساعد لتحمي الحيوانات which are endangered المهددة بالخطر. In zoos في حدائق الحيوانات all around the world في كل أنحاء العالم rare animals الحيوانات النادرة are bred تتوالد بمعنى تتكاثر. So وبالتالي they increase تزداد in number بالعدد and are saved وتنقذ from extinction من الانقراض. In China في الصين numbers of the endangered giant panda أعدادا من الباندا العملاقة المهددة بالخطر have begun بدأت to increase تتزايد following باتباع successful breeding التكاثر الناجح in zoos في حدائق الحيوانات. بعد ما يتم تكاثر الحيوانات شو بيصير؟ eventually أخيرا animals الحيوانات can be set free يمكن أن تحرر بمعنى تطلق to live لتعيش in the wild again في البرية ثانية. Secondly ثانيا zoos حدائق الحيوانات are educational يعني تعليمية. People who visit zoos الناس الذين يزورون حدائق الحيوانات كان يستطيعون observe أن يشاهدوا unusual animals الحيوانات الغير عادية up close عن قرب and learn ويتعلموا about their behavior حول تصرفها. I'll now move on to the arguments against zoos. سأنتقل الآن إلى الآراء ضد حدائق الحيوانات. The main objection الاعتراض الرئيسي على حدائق الحيوانات is that هو أنها unnatural من غير الطبيعي for wild animals الحيوانات البرية to be kept أن يحتفظ بها in captivity في الأسر. They often have to live in small cages. غالبا يجب عليها أن تعيش في cages أقفاص small صغيرة where they can't move حيث لا تستطيع أن تتحرك freely بحرية. Another argument against zoos رأي آخر ضد حدائق الحيوانات is that هو أنها may ربما be located توضع in places في أماكن where the climate is very different حيث المناخ يكون مختلف جدا from the climate of the animal's country of origin مختلفا عن مناخ البلد الأصلي للحيوان. Personally شخصيا I don't have strong feelings ليس لدي مشاعر قوية about zoos حول حدائق الحيوانات، يعني الأمر ما بيهمني كتير أنا، لكن شو عم بيقول I believe that they can help to protect and preserve endangered species. أعتقد أنها يمكن أن تساعد to protect لتحمي and preserve وتحافظ على endangered species الأصناف المهددة بالخطر. But I also think لكنني أعتقد أيضا it's wrong أنه من الخطأ to force أن نجبر animals الحيوانات to live لتعيش in unnatural conditions في ظروف unnatural غير طبيعية simply ببساطة so that لكي curious human beings لكي الكائنات البشرية curious الفضولية كان تستطيع stare at them أن تنظر إليها. بهذا الشكل بيكون انتهينا من ترجمة النص. ننتقل مباشرة إلى التمرين الثالث كلمات مع معانيها. consider يناقش in favor of لصالح observe يشاهد أو يرى objection اعتراض keep in captivity يحتفظ به في الأسر located وضع country of origin البلد الأصلي.
توصيله راح يكون على الشكل التالي. هذا نحن بالنسبة للتمرين رقم 3 صفحة 30-36. Consider يناقش with number 6. Examine يفحص and discuss ويناقش مع number 6. In favor of لصالح with number 4 يعني for مع أو on the side of إلى جانب with number 4. See with number 1. Observe with number 1 see يرى watch يشاهد. Objection اعتراض with number 5. Argument against رأي ضد يعني اعتراض. Keep in captivity يحتفظ به بالأسر with number 7. Prevent from escaping يمنع من الهرب. Located وضع with number 2. Placed وضع. Situated أيضا وضع. Country of origin البلد الأصلي أو بمعنى بلد المنشأ with number 3. Place المكان where something حيث الشيء an animal أو الحيوان is from يكون منه. ننتقل حاليا طلابنا الأعزاء إلى الصفحة 38. التمرين الأول لدينا بعض الكلمات القواعدية اللي راح نملأ فيها الفراغات الموجودة بالنص اللي عنوانه greenhouse gases good or bad. غازات البيوت الزجاجية يا ترى هي good جيدة or bad أم سيئة. إذا نحن حاليا بالتمرين رقم 1 page 38. عنوان الفقرة هي green house gases غازات البيت الزجاجي يا ترى هي good جيدة or bad أم سيئة. We usually think that greenhouse gases are harmful, but without these gases the climate of the earth would be like the climate of Mars. نبدأ بالترجمة. نترجم عن كلمة think نعتقد عادة أن غازات البيت الزجاجي are harmful ضارة. But without these gases لكن بدون هذه الغازات the climate of the earth مناخ الأرض سيكون like مثل the climate of Mars مناخ المريخ. مناخ المريخ شو بيكون وضعه؟ هلا في عنا كلمة cold بارد نقول بارد جدا. إذا راح نقول too cold بارد جدا. نضع الأرقام 1 2 3 4 5 إذا بالفراغ الأول too cold بارد جدا. too cold بارد جدا for human beings بالنسبة للكائنات البشرية to survive لتبقى حية. greenhouse gases غازات البيت الزجاجي which include carbon dioxide and methane التي تتضمن ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان. keep the heat تبقي حرارة of the sun الأرض in المقصود بكلمة in يعني داخل الأرض. إذا تبقي حرارة الشمس in يعني في الأرض يعني داخل الغلاف الجوي. and prevent وتمنع our planet كوكبنا freezing تجمد وتمنع كوكبنا من نقول من التجمد from وتمنع كوكبنا from freezing من التجمد. however على أي حال the last 200 years
آخر 200 سنة، نقول لمدة آخر 200 سنة for لمدة آخر 200 سنة people have الناس have using كانوا يستخدمون. في عنا have وفي عنا using. have مع الفعل المضاف له ing، الناقص هو هون الفعل المساعد اللي هو حتى يكمل الحاضر التام المستمر اللي هو فعل been. الناس كانوا يستخدمون have been using كانوا يستخدمون enormous quantities كميات enormous ضخمة of fossil fuels من الوقود المستحاثي. الوقود المستحاثي المقصود فيه هو الوقود اللي بيستخرج من باطن الأرض like مثل coal الفحم، غاز والغاز and oil والنفط. When these fuels are burnt عندما هذه الوقود تحرق they produce فإنها تطلق large quantities كميات large amounts كميات كبيرة of carbon dioxide من ثاني أكسيد الكربون. بنقول وهذا keeps more of the sun's heat in وهذا يبقي المزيد من حرارة الشمس in يعني in مقصود فيها في الأرض. and number 5 and this وهذا هذا الأمر هذا الاحتراق. The result النتيجة is that the temperature of the earth النتيجة هي أن درجة حرارة الأرض rising ترتفع year by year سنة بعد سنة. بنقصنا هنا حتى نكمل على الحاضر المستمر is مع rising is. This is leading هذا يؤدي إلى to lead to يؤدي إلى هذا يؤدي إلى more extreme weather هذا يؤدي إلى المزيد من الطقس القاسي أو الخطير مثل شو؟ مثل high winds الرياح العاتية and heavy rain والمطر الغزير which produce storms and floods الذي يولد عواصف وفيضانات. The problem is made worse المشكلة تصبح أسوأ by the fact that we are destroying the world's rainforest حقيقة أننا ندمر غابات العالم المطيرة. Trees naturally consume carbon dioxide الأشجار بشكل طبيعي تستهلك بمعنى تأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون but there are fewer trees لكن بنقول لأنه يوجد أشجار أقل because لأنه يوجد أشجار أقل more carbon dioxide المزيد من ثاني أكسيد الكربون is released يطلق into the atmosphere في الغلاف الجوي. هلا في عنا كلمة because لحالها معناها لأن، أما because مع of بسبب رح ناخد because of بسبب the increase الازدياد in the earth's temperature بدرجة حرارة الأرض the ice at the north and the south poles الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي is melting يذوب and this is causing وهذا يجعل sea levels مستويات البحر to rise ترتفع eventually أخيرا مقصود فيه يعني بعد ما ترتفع مستويات سطح البحر أخيرا شو راح يصير إذا ارتفعت مستويات سطح البحر many areas of land العديد من مناطق اليابسة which are now التي هي الآن نقول على الساحل on the coast على الساحل will سوف تغمر مبني للمجهول في عنا flooded مع هو تصريف ثالث منا قبله فعل كون بعد will فعل كون بده يكون بالمصدر إذا will be flooded ستغمر نعم. leading scientists علماء بارزين are warning يحذرون that if باقي عنا if يحذرون that if the authorities don't introduce new laws to reduce greenhouse gases increases now, the result could be disastrous for life on Earth. معنى الجملة الأخيرة إنه علماء بارزين يحذرون أنه لو لم
تضع السلطات قوانين جديدة للتخفيف أو التقليل من الغاز الزجاجي المتزايد الآن، النتائج يمكن أن تكون كارثية للحياة على الأرض. حاليا بننتقل للتمرين رقم 2. الجمل راح يكون عندنا true or false، صح أم خطأ. طبعا بالامتحان بنرجع بنذكر مرة ثانية ما في عنا شيء اسمه جمل صح أم خطأ، يعني أنت تحط الجملة هي true or false. في عنا التمرين أو السؤال الموجود بالامتحان اللي بيكون رقمه 7 و8، بيكون في عنا جملتين تنتيناتهم خطأ، المفروض أن تصححهم بمعلومات من النص الموجود بالصفحة ذاتها. التمرين رقم 2. Without greenhouse gases human beings couldn't live on earth. بدون غازات البيت الزجاجي الكائنات البشرية لا تستطيع أن تعيش على الأرض. هذا الكلام true صحيح، إذا الجملة الأولى راح تكون true. حاليا بالتمرين رقم 2 page 38 هي true. Human beings have been using fossil fuels for more than 200 years. الكائنات البشرية تستخدم الوقود المستحاثي لأكثر من 200 سنة. هذا الكلام موجود بالنص أيضا true صحيح. The temperature of the earth is increasing. درجة حرارة الأرض ترتفع because the sun is getting hotter. لأن الشمس تصبح hotter أكثر حرارة. هذا الكلام false خطأ لأنه ما ذكر بالنص. Flooding is an example of extreme weather. الفيضان هو مثال عن الطقس الخطير أو القاسي. هذا الكلام true صحيح. Trees and forests produce greenhouse gases like carbon dioxide. الأشجار والغابات تطلق غازات البيت الزجاجي مثل ثاني أكسيد الكربون. كمان هذا الكلام false خطأ لأنه هي ما بتطلق الكربون وبتطلق الأكسجين. sea levels مستويات البحر will rise سترتفع if the ice لو أن الجليد at the poles melts لو أن الجليد في القطبين يذوب. هذا كلام true صحيح. Scientists want every individual on earth to take immediate action. يريد العلماء من كل فرد على الأرض أن يتخذ إجراء فوريا. هذا الكلام false خطأ لأنه الكلام موجه للحكومات وليس للسلطات والحكومات وليس للأفراد. بعد قليل سننتقل إن شاء الله إلى التمرين رقم 1 بالصفحة 39.